ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਪਰਚੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਸੇਲ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਲਰ ਮਿਨੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਮਰਾਡੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੋਲਰ ਮਿਨੀ ਗ੍ਰਿਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕੈਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। इस दौरान दस्सिया गया कि सोलर और बायो डीजल के नाल 24 घंटे सस्ती बिजली आस पास के लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। हाँ, तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली जैसे हमें अभी मालूम है कि हम स्मार्ट सिटीज़ की साइड जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं इंडिया अंडर डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री साइड में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पावर का। जो एवरेज रिक्वायरमेंट इंडियन की पहले थी उससे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा अभी है कि ये मिनी ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी लोगों ने काम किया है, पर मोस्टली फोकस किया था पहले रूरल डेवलपमेंट पे, रूरल इंडिया पे। और हमें लगा कि जब स्मार्ट सिटी की बात हो रही है तो पावर जो स्मार्ट सिटी के एवरेज पर्सन को चाहिए होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद दिस काइंड ऑफ मिनी ग्रिड अरेंजमेंट। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है जब आप सिटी में आते हैं तो रिक्वायरमेंट बहुत अलग हो जाती है। मॉर्निंग में 8:30 बजे सबको तैयार होना होता है, जाना होता है। उधर लुधियाना दे विच जिला बार एसोसीएशन दे वल्लों दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन समय सिंह बिरला का खास तौर पर सन्मान किया गया। दस दिए कि समय सिंह बिरला खास तौर पर लुधियाना पहुंचे हुए सन जिथे उन्होंने दलित भाईचारे की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बार कौंसल के मैंबरां नूं दलित भाईचारे के लोगों नूं फ्री दे विच कानूनी सेवावां उपलब्ध करवाउणियां चाहीदियां ने। जिहड़ा दलित समाज नाल संबंधित होवे और बार एसोसीएशन दे विच बुला के उसका सम्मान किया हो, इस तो वड्डी गर्व की मेरे नाल कोई गल नहीं है। ये प्यार है, इन्हां दा सत्कार है। मैं एक रिक्वेस्ट अज इन्हां नूं करांगा। इस इत्थे मैं कई बारी आया, मिनिस्टरां दे नाल आया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दलित समाज है जिहदा रब भी नहीं है, परमात्मा भी जिहदा नहीं है। तो मैं बार एसोसीएशन के प्रधान जोड़े मेरे भरा ने गिल साहब तो जनरल सैकटरी साहिबान उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि दलित समाज नूं उन्हां दा हक की लड़ाई लड़न दे विच कानूनी जिहड़ा कानूनी तौर पर तुसीं दलित समाज की मदद करें। सब तो पहलां तो मैं साडे वड्डे भरा अज बार एसोसीएशन दे विच आए ने। सब तो पहलां तो मैं इन्हां दा तहे दिलों स्वागत करना बार दे विच आउण ते मैं इन्हां दा धन्नवाद भी करदा। अपना कीमती समय विचों कुछ समा कढ के ये साडे कोल आए ने। जिथे तक इन्हां ने दलित समाज दे लई गल कीती है, ये साडी बार एसोसीएशन दे विच मैं दस दिना जिहड़ी साडी बार एसोसीएशन है इत्थे किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं हुंदा, ना कोई जात पात के आधार पर ना कोई धर्म के आधार पर। साडे लई सारे बराबर ने। खास तौर पर जिहड़ी साडी टीम जिहड़ी इलैक्ट हुई है इस साल जिहड़ी
ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 26 ਚੋਂ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 25 ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੇ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਿੱਟੂ ਗੰਬਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी, ये ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੋਰੀਮੋਨ, ਛੋਟੂ ਮੋਟੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮੰਥ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮੰਥ ਦਾ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਡਾਇਰਾਮੋਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਟੂ ਵੀਲਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ, ਬਸੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੜੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਮਿਲ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 15 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 15 ਦੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ
ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ 15 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਵੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੂਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NSS MCC ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SBM ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ, CSIs, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ, SCs ਤੇ CSIs ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਨੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ B&R ਤੇ ਓਨਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿਸਲਾਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਪਰਚੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਸੇਲ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ। ADCP ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ news@fastway.in। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।